गन कल्चर के खिलाफ मैगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गैर कानूनी असले के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। डीजीपी गौरव यादव ने 3 महीने की यह मुहिम शुरू की है। हेट स्पीच के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी ने भी साफ कहा गया है कि जोड़ा भी कोई हेट स्पीच करता है, किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ बयानबाजी करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को शांति ते भाईचारा बनाए रखने की भी डीजीपी वालों अपील की गई। दरअसल गन कल्चर को लैके पिछले दिन ही मान सरकार के वड्डा फैसला लिया गया कि जिहड़े असले नूं लैके पहला ही लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन्होंने सारे लाइसेंसां नूं 3 महीने के रिव्यू किया जाएगा। उत्थे गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गीतों पर भी सरकार के वालों बैन लगाया गया। इस विचाले हुण ये मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। डीजीपी गौरव यादव के वालों 3 महीने की मुहिम शुरू की गई है। नाल डीजीपी ने साफ किया है कि जिहड़ा भी कोई हेट स्पीच करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्थे डीजीपी वालों लोगों को शांति ते भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के आदेशों तो बाद पंजाब पुलिस ने एक एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू की हैगी वेरीफिकेशन ऑफ लाइसेंस्ड आर्म्स। यह देखा गया है कि काफ़ी असले फेक एड्रेसिस से इशू हुए हैं तो साढ़े हर SHO हर पुलिस स्टेशन के असी एक्सटेंसिव वेरीफिकेशन करांगे। जिहड़े असले नजायज़ इशू हुए हैं उन्होंने कैंसल किया जाऊगा। यह 3 महीने के इस ड्राइव को मुकम्मल किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। इस दे नाल ही नाल हेट स्पीचां दे विच जिथे भी किते हेट क्राइम किसी कम्यूनिटी के खिलाफ कोई गल कही गई है FIR दर्ज की जाएगी, सख्त लीगल एक्शन लिया जाऊगा। ग्लोरीफिकेशन ऑफ वेपन्स whether in songs or in social media has been banned by the Punjab government ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਉੱਥੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करके इस बारे जानकारी दी है क्योंकि गन कल्चर को लैके हुण पुलिस सख्त नजर आ रही है। डीजीपी के वालों जिवें जानकारी दी गई है 3 महीने की यह मुहिम की शुरुआत की गई है तो जमीनी पद्धर से हुण एक्शन भी नजर आ रहा है। पटियाला पुलिस के वालों वड्डा एक्शन लिया गया। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल सोशल मीडिया से हथियारों की प्रमोशन करने का इन्होंने मुलजमां ते इल्जाम है। पटियाला के SSP वरुण शर्मा के वालों ये जानकारी दी गई है। मानयोग DG पंजाब ने दोबारा सानू ये हिदायतां दित्तियां ने कि कल्ला कल्ला गन हाउस चैक होगा। वी आर ऑन दी जॉब। ਜਿਹੜੇ 25-26 ਗਨ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੀ ਆਰਮਸ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੌਂਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋਵੇ, ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ? 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਜੀ। 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। पटियाला च किसानों ने नैशनल हाईवे से लगाया जाम। पटियाला चंडीगढ़ नैशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर किया बंद। त्रेड़ी जट्टां टोल प्लाजा से 7 दिनों तो धरना दे रहे हैं किसान।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਘਟਿਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼। ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20% ਆਈ ਕਮੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰੜਾ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਲਿਖਿਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਨਖਾਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੂਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਿਆਰ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਾਮੜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ 1 ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਗਾਮ। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਖਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੋਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਲੀ ਨਰਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ASI ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੇਡ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਨਵਯੋਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਅਮਲੋਹ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਜਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਕੁਟਾਪਾ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪਾਣੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਫਟ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਮਾਨਸਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾੜ। ਸਰੋਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ। ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ। TSP ਅਤੇ IP ਦੇ ਲਈ 5G ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ड्रोन एक्टिविटी ते बोले ने BSF के स्पैशल DG रामा शास्त्री। 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए ने। उन्होंने दे वल्लों यह भी जानकारी दी गई भी दावा किया गया कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए ने। बॉर्डर ते ड्रोन दिखण ते तुरंत एक्शन हुंदा है। सरहद पारों तस्करी रोकण दे लई हमेशा पूरी फोर्स जिहड़ी आ मुस्तैद है। ड्रोन एक्टिविटी जिहड़ी कि लगातार सरहदी इलाके दे विच, चाहे पठानकोट की गल होवे, चाहे गुरदासपुर, चाहे तरनताਰਨ, चाहे फिरोजपुर की लगातार जिहियां खबरां सामने आउंदियां ने। ते इसे ही ड्रोन एक्टिविटी नूं लैके BSF के स्पैशल DG राम शास्त्री दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्हां दा कहना है कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए। बॉर्डर ते ड्रोन दिखण ते तुरंत एक्शन किया जाता है। सरहद पारों तस्करी रोकण दे लई हमेशा जिहड़ी मुस्तैदी वरती जाती है। इस वड्डा बयान दिता गया है BSF के स्पैशल DG दे वल्लों। उन्हां दा कहना है कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन भी ढेर किए गए हैं। क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों तो अजिहियां तस्वीरां सामने आउंदियां ने। ड्रोन की एक्टिविटी होंदी है किवें पाकिस्तान दे वल्लों ड्रोन के जरिए नशे के हथियारों की जिहड़ी सप्लाई की जाती है। तो इस दौरान BSF के स्पैशल DG के वल्लों यह वड्डी जानकारी दी गई है कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए हैं। तो बॉर्डर ते ड्रोन दिखण ते तुरंत एक्शन लिया जाता है। हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और कई चीजों पर हमने बातचीत की है। सर, सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहेंगे जो ड्रोन एक्टिविटीज हैं 21 से लेकर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो बड़ी हैं। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसमें कमी और किस तरह से जो आप लोगों की चलती है एक्टिविटीज वहां पर वो किस तरह से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहे सरफेस या चाहे एरियल किस रूट से भी स्मगलिंग का प्रयास होता है या इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास होता है, इनको रोकने के लिए हरदम प्रयासरत है। जो आप कह रहे हैं, आपके प्रश्न पर आऊं तो फिर जब टेक्नोलॉजी का कभी कभी दुरुपयोग करके कुछ लोग नए नए टेक्निक्स ढूंढते हैं, उसी की कड़ी में पिछले 2-3 साल में ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स होती रही हैं। ये तो सर इसके साथ साथ जैसे आपने बताया, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने की अगर हम बात करें कई क्वांटिटी में जो ड्रोन हैं या असाइनमेंट्स हैं वो जो है रिकवर की गई हैं, लेकिन जो बैठे हैं जो मास्टर माइंड्स हैं उन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते, कई बार गिरफ्तारियां नहीं हो पाती। लेकिन आपने बताया एक एग्जाम्पल दिया कि 11 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से वो पूरी एक्टिविटी को देर रात ही इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसको अंजाम देते हैं, तो उसमें किस तरह से टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है? देखिए, जो मैंने कहा था कि जब एक तो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है ड्रोन्स का, इमीडिएट रेस्पॉन्स की हम बात कहें तो फिर ड्रोन जब अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसी टाइम पर हम अच्छी तरह डिटेक्ट करें, ह्यूमन इंस्टिंक्ट से भी, साथ साथ टेक्नोलॉजी के सहारे से भी, तो इसके खिलाफ एक्शन करना, तो फायरिंग वगैरह करना, बाकी जो जामिंग वगैरह करना, इस प्रकार का होता है कि कई सारे अटेम्प्ट्स तो फेल वैसे भी हो जाते हैं। तो फिर कुछ अटेम्प्ट्स अगर सक्सेसफुल, अगर उनके इसके कंसाइनमेंट गिराने पे सफल होते हैं तो पीछे डेप्थ में कवर करके जो
कंसाइनमेंट को लेने के लिए आने वाला जो शख्स होता है उसको गिरफ्तारी के साथ होता है। जब गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ करके कुछ पूरा गैंग का पकड़ने का भी कोशिश होता है। तो इस प्रकार का कई सारे लेयर्स में एफर्ट होता है कि अभी मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 हफ्ते में 4 ड्रोन्स ऐसे गिराए गए हैं। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਹਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਰਅਸਲ 6 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी कल तो ठीक थे, पता नहीं न कुछ दारू पी है तो कल तो कोई इंस्पेक्शन था नहीं जी, बस जो परमात्मा का लेख है जी, जो मंजूर है जी। तो कहाँ से पी के आए दारू, कुछ पता लगा? मिल में का ये मिल में लग रहे थे जी, ठीक है, शुगर मिल में जी, वहीं से आते जाते थे जी रोज। करीब रास्ते में हमको कोई ये पता नहीं जी कहाँ पी है कहाँ ना पी है। गाँव में जी ये लड़के वहाँ मिल में लग रहे थे पानी पर जी, सवेरे जाते ही शाम में आ करते जी, ये न पता नहीं क्या केमिकल दारू के बहाने पिया है के पिया, पता हमने तो पता नहीं जी। ये एक बटे हुआ हमारी लड़की का, वो तो कल गुजर गया, कल दाग लुआ आए थे उसके, 3 ही आज गुजर गए जी। 2 एक भतीजा है, एक मेरा भाई है चाचे ताऊँ का, ये रुक तो गुजरे हैं, एक भतीजा यार गुजर गया खान पर पीजीआई। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है कि पाड़ पूरन दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही हैं। टूटने का कारण है भी बीच में रात में लोग किसान मोगा बंद कर देते हैं। नहर की हालत बहुत ज़्यादा खस्त है। नहर की जो अभी बंदाई डिपार्टमेंट आने और हम दोनों ने मिलकर की है, तो ये नहर की बहुत हालत बहुत ही ख़राब है। नहर को दोबारा सरकार से निवेदन है कि नहर को दोबारा बनाई जाए। नहर को बनाने के बाद में आगे टेलों पे पानी पूरा होगा, सब मौके सब सही चलेंगे। तो मेरी सरकार से फिर से दोबारा निवेदन है कि नहर को नहीं बनाए। कितने